بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین صلوات مرتضیٰ سا ہمیں کوئی پیارا نہیں، مرتضیٰ سا ہمیں کوئی پیارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، مرتضیٰ سا ہمیں کوئی پیارا نہیں، مرتضیٰ سا ہمیں کوئی پیارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، مرتضیٰ سا ہمیں کوئی پیارا نہیں۔ صلوات تیرا نجم ڈاڑی یا علی سرکار کتے پیدا ہوئے ہاتھاں کا بچ، اللہ تعالیٰ اپنا گھر دی شہر کی بہگرد ہے، جو ہی آئے خدا نے دیا اپنا گھر، اور محمد نبی اپنے رکھتے جگر، جو ہی آئے خدا نے دیا اپنا گھر، اور محمد نبی اپنے رکھتے جگر، دائیں پہ آ کر ستارے سلامی کریں، دائیں پہ آ کے ستارے سلامی کریں، مرتضیٰ سا کسی کا ستارہ نہیں، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، مرتضیٰ سا ہمیں کوئی پیارا نہیں۔ صلوات پڑھو۔ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، پاک امام حسن سان بچپن تارا دور کر دے سارے مومن پراؤں کرتا ہے، آ کے کشن مبارک میں بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ کیا ہے اے نبی میں اللہ تینوں حکم دینا پیا، تینوں سجدہ پہ کرنا ہے، سجدے نوں لمبا کر، سجدے نوں رکوع کر، جو ہی آئے خدا نے دیا اپنا گھر، اور محمد نبی اپنے رکھتے جگر، دائیں پہ آ کر ستارے سلامی کریں، مرتضیٰ سا کسی کا ستارہ نہیں، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، مرتضیٰ سا ہمیں کوئی پیارا نہیں، میرے محبوب سجدہ ہے میرے لیے، سارے اٹھانا جب تک یہ بیٹھا رہے، طول ہوتا ہے سجدہ تو ہوتا رہے، طول ہوتا ہے سجدہ تو ہوتا رہے، یہ وفا ہو مجھے یہ گوارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، مرتضیٰ سا ہمیں کوئی پیارا نہیں۔ صلوات مساوی نام تشریف لے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الأرض طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بواز بلند پر محمد من جور الجائرین و قید الحاسدین وبغلقوا بلا تملیق ولا تزاعدوا فی حکمہ ولا تنازعوا فی ملکہ رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع رب البحر المسجور رب الذل والحرور منزل التوراۃ والانجیل والزبور والقرآن العظیم والصلاة على رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی زہراء محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذين لا يقاس بهم من خلق أحد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلوات بغازی بلند نعرہ تکبیر آگے ہو جا تاکہ پیچھے ہونا ہے کہ سامنا بند ہے اگے آ جا بڑی جگہ ہے نا اگے آ جا تھوڑے تھوڑے اگے آ جا پیچھے آ جا میرا پتر نعرہ تکبیر ہم سب کی آج کی اس عظیم عبادت کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے بانیان کا یہ سارا انتظام جمیع مومنین و مومنات کی تشریف آوری محمد و آل محمد کا عظیم خالق اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے جو مومنین مومنات شرکت فرما رہے ہیں جو ان کی شرعی حاجات ہیں مالک محمد و آل محمد کے صدقہ میں ان کو پورا فرما اور اس مشکل دور میں ہر حسینی ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے صلوات بغازی بلند کرو صلی علی محمد و آل محمد سادات مومنین میرے سنی شیعہ مسلمان بھائیوں اسلام کیا ہے اسلام کس چیز کا نام ہے مالک آپ کو سلامت رکھے میرا مولا آپ کی حفاظت فرمائے جب بندہ مجلس میں آ جاتا ہے تو اس کو حسن مجلس کا خیال رکھنا چاہیے ابھی شاہ صاحب گزارش کر رہے تھے بزرگ ہیں کہ آپ آگے آ جائیں میرے محترم سامعین مجلس کے لیے نہیں کہ آپ آگے بیٹھیں گے نہیں یہ بات نہیں ویسے ایک بات مرض کروں اس کو دل میں بٹھاؤ ہو سکتا ہے آپ کے کام آ جائے میں محمد و آل محمد کے فرمان کی روشنی میں یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ میرے مالک کا فرمان ہے جنت میں مجھ حسین کے قریب وہ زیادہ ہوگا جو مجلس میں میرے منبر کے قریب بیٹھتا ہے کوشش کرنا منبر کے قریب بیٹھے میرے محترم سامعین عجیب اتفاق یہ ہے کہ کوئی بھی پڑھنے والا جب منبر پہ تشریف لاتے ہیں تو وہ اس قوم کے ساتھ ایک عجیب بات کرتے ہیں جی آپ بولے آپ نہیں بولیں گے
تو آپ قبر میں نہیں بولیں گے، آپ بول دیتے ہیں۔ بھئی یہ کوئی عالمانہ بات نہیں ہے، اس لیے مجھے کسی معصوم کا یہ فرمان نہیں ملا کہ جو بندہ مجلس میں نہ بولے اس نے قبر میں نہیں بولنا۔ بندہ مجلس میں بولے یا نہ بولے اس کو قبر میں اقرار کرنا پڑے گا، علی حق کا امام ہے۔ ماشاءاللہ چونکہ پہلے شروع ہوئی ہے، آپ دونوں ہاتھ بلند کر کے ایسا نعرہ لگائیں تاکہ جو بندے ابھی تک باہر ہیں جی اسلام کیا ہے؟ ما اتاکم الرسول فخذوہ۔ اللہ نے دو لفظوں میں اسلام کا فیصلہ کر دیا، ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو یہ میرا محمد دے اس کو لے لو، جیسے یہ روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ کیا اسلام؟ اب جو بندہ محمد کے دینے کو لے اور محمد کے چھڑانے کو چھوڑ دے وہ کیا مسلمان؟ جو محمد کے بلانے پہ آئے نا، نعرہ حیدری۔ عجیب اتفاق ہے نا، آپ میرا ساتھ دیتے جائیں، وقت کم ہے، ابھی مجھے محمدی پور میں مجلس پہ حاضری دینا ہے، تو جلال پور سے میں سیدھا گیا تو محمدی پور ہی تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ بلا صاحب ہم نے رات کو میٹنگ کی ہے اور شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی آپ پہ رکھی ہے کہ آپ نے اس وقت جو برآمدگی کروانی ہے اس لیے آپ وہاں سے حاضری لگوائیں۔ تو سید سفیر بادشاہ صاحب کا حکم تھا، ورنہ آج 5 محرم کو میں نے اپنے ایک بڑے عزیز بھائی کو معذرت کی ہے کہ یار آئندہ سال مجلس پاک پہ حاضر ہو جاؤں گا، سفیر شاہ کا حکم ٹالنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہے، تو میں حاضر ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگواروں، جو میرا رسول دے اس کو لے لو، جس سے میرا محمد روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ کیا اسلام؟ آج کا مولوی اس نئی نسل کو حسینیت سے دور رکھنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتا ہے۔ کبھی کہتے جی شیعہ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، کبھی کہتے شیعوں کی اذان قرآن میں نہیں ہے، کبھی کہتے شیعہ جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے۔ میرا بابا تو کبھی اعتراض نہ کرتا اگر تو آنکھ کھول کے قرآن پڑھتا۔ بولو 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 حیدری۔ بزرگوں، میرے بھائیوں، سنی شیعہ مسلمان بھائیوں، سادات عظام، یہ تو بات میں نے کی ہے کہ اس کو قبر میں بولنا پڑے گا، علی حق کا امام ہے۔ یہ ہم آپ کو بار بار کیوں کہتے ہیں جی بولیں، بول کے داد دیں، آپ سبحان اللہ کہیں، اونچی آواز سے یا علی کہیں، اس کی ایک وجہ ہے، یہ معصوم کا فرمان ہے کہ ایک نماز بندہ گھر میں پڑھتا ہے اس کا ثواب ہے، اور ایک بندہ نماز مسجد میں پڑھتا ہے اس کا ثواب ہے، اور گھر میں نماز پڑھی جائے ثواب کم، مسجد میں پڑھی جائے ثواب زیادہ۔ آپ بولیں گے پھر بھی ثواب ہے، چپ کر کے سنیں گے پھر بھی ثواب ہے، لیکن جو چپ کر کے سنے اس کو گھر کی نماز کا ثواب ہے، جو یا علی کہہ کے سنے اس کو مسجد کی نماز کا ثواب ہے۔ آپ کی مرضی ہے بھائی، مجبور نہیں کرتے، ثواب کے حصول کے لیے جیسے جیسے جس کی مرضی ہے بندہ لیتا جاتا ہے۔ تو مولوی صاحب اب کبھی اعتراض نہ کرتے، اور شیعہ نے آل محمد کا ذکر جو کرتے کہ محمد و آل محمد کا، ہماری یہ مجالس، ہمارے یہ جلوس، ہماری یہ عزاداری نہ سنیوں کے خلاف ہے، جو فرما رہے حضور یا نہیں، نہ دیوبندیوں کے خلاف ہے، نہ بریلویوں کے خلاف ہے، نہ حکومت کے خلاف ہے۔ شادی پہلا لفظ بھی دینا چاہتا ہے، ہماری یہ عزاداری نہ سنیوں کے خلاف نہ دیوبندیوں کے خلاف،
نہ حکومت کے خلاف. جب ہم تینوں کے خلاف نہیں، یہ تینوں ہمارے خلاف کیوں ہیں؟ یہ عزاداری جو ہے یہ کسی کے خلاف نہیں. ہماری یہ عزاداری کل بھی یزید کے خلاف تھی، آج بھی یزید کے خلاف ہے. اور رہ گیا آپ کا یہ کہنا کہ شیعہ جو کرتے ہیں اس کا ذکر قرآن میں نہیں. میں یہاں ماچیال میں حاضر ہوں، جب چاہے آنے کے لیے تیار ہوں. اگر کسی علامہ نے بیٹھک میں بیٹھنا ہے، علوی پھر بھی حاضر ہے. اگر مجلس میں آنے پہ آپ کے نکاح کو خطرہ ہوتا ہے تو مجھے اپنی مسجد میں بلا لیں. مجھے اپنی مسجد میں بنا لے. مسجد میں جانے پہ کسی کی مسجد میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جہاں بلاؤ گے علوی جانے کے لیے تیار ہے. قرآن اپنے گھر سے نہیں، آپ کی مسجد سے نکال کے علوی پھر اسی قرآن سے شیعہ کا کلمہ بھی ثابت کرے گا. ہائے 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 ہائے. پھر وہ قرآن کھولیں گے، ترجمہ آپ کی مرضی کا، علوی پھر ثابت کرے گا کہ شیعوں کا عقیدہ توحید قرآن میں ہے، شیعوں کا عقیدہ عدل قرآن میں ہے، شیعوں کا عقیدہ نبوت قرآن میں ہے، شیعوں کا عقیدہ امامت قرآن میں ہے، شیعوں کا عقیدہ قیامت قرآن میں ہے، شیعوں کا کلمہ طیبہ قرآن میں ہے، شیعوں کا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا قرآن میں ہے، شیعوں کا روزہ بعد میں افطار کرنا قرآن میں ہے، شیعوں کا نصاب زکوٰۃ قرآن میں ہے، شیعوں کا طریقہ حج قرآن میں ہے، شیعوں کا امر بالمعروف قرآن میں ہے، شیعوں کا نہی عن المنکر قرآن میں ہے، شیعوں کا تبرہ کرنا قرآن میں ہے، شیعوں کا تولا کرنا قرآن میں ہے، 3 شیطانوں پر لعنت بھیجنا. یار جو بول سکتے وہ تو بولو نا. ابھی بھی جگہ آگے ہے. اللہ اگر شاہ جی یہ جگہ پر ہو جائے، سفیر شاہ جی یہ دل میں ٹھنڈک پڑ جائے کہ حسینی میرے قریب بیٹھے ہیں. تھوڑا تھوڑا یا کوئی بھلائے تو اس کو کرایہ بھی دینا پڑتا ہے. جب آپ کال کریں گے علوی کرایہ بھی نہیں لے گا. یار جب آپ بلائیں گے آنے کے لیے علوی تیار ہے. تو 3 شیطانوں پر لعنت کرنا قرآن میں ہے، 3 شیطانوں کو پتھر مارنا قرآن میں ہے، ایک کو چومنا پتھر کو تو جو فرمارے تو نہیں قرآن میں ہے، شیعوں کا سب کچھ قرآن میں ہے، حسین کا جلوس قرآن میں ہے، حسین کا ماتم قرآن میں ہے، حسین کا زلجنا قرآن میں ہے. اگر میں زلجنا کو آیت اللہ قرآن سے ثابت نہ کر سکا یار جڑے بول سکتے سامنے ساتھ دو یار. یہ زلجنا تم تو یہ کہتے ہو نا کہ زلجنا شیعوں کا جی پتہ نہیں کدھر سے لے آئے ہیں. زلجنا قرآن میں ہے اور زلجنا آیت اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے. تجھے گھوڑے کی عزت کا عظمت کا پتہ چلے یا نہ چلے، اس زلجنا کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی کی دھول کی قسم اللہ اٹھاتا ہے. زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ آپ کی پوری توجہ ہے. میں موضوع کچھ اور پڑھنا تھا. رات کو شاہ جی کا حکم ہوا اس حوالے سے آپ تقریر کریں تو میں مکمل تو مجلس جو ہے ایک کیسٹ جو ہے وہ اس حوالے سے دینا بڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں اپنا طریقہ خطابت بھی بدل کر جلدی جلدی تراویحوں کی سپیڈ پہ آپ کو مجلس سنا رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ باتیں جو کہیں میں دے سکوں. اللہ کیا کہتا ہے؟ والعادیاتی صبحً فالمغیراتی قدحً. مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے اس گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھنے والی خاک کی اب
पूछ मौलवी से, तू बड़ी मार करे तो अल्लाह की कसम उठाता है, जिसकी कसम अल्लाह उठा रहा है। ओए होए होए होए, ना 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 ना, हैदरी बात पूरी लो, फिर जाके नारा मेरे दोस्तों लगाना। अल्लाह क्या उठा रहा है? घोड़े के कदम से नीचे से बैठने वाली नहीं, उड़ने वाली खाक की, जिसमें मिट्टी भी है, जिसमें हवा भी है। अल्लाह कह रहा है मुझे कसम है। शादी पूरे कुरान में अल्लाह ने 82 कसमें उठाई हैं, जिसकी कसम अल्लाह उठाए उसमें कोई ऐब नहीं होता। हाय 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 हाय, उसमें कोई ऐब नहीं होता। वशम्से वज़ुहाहा वल कमरी इज़ा तलाका, अल्लाह कहता है मुझे सूरज की कसम, सूरज में ऐब नहीं। अल्लाह कहता है मुझे चांद की कसम, चांद में ऐब नहीं। यानी जिसकी कसम अल्लाह उठाए उसमें ऐब नहीं होता। अब धूल को निस्बत है सोम के साथ, सोम को निस्बत है घोड़े के साथ, घोड़े को निस्बत है हुसैन के साथ। खुद फैसला कर, जिस अल्लाह की नजर में हुसैन के घोड़े की धूल इतनी बुलंद है, उसका सोम कितना बुलंद होगा, घोड़ा कितना बुलंद होगा, फिर सवार हुसैन कितना बुलंद होगा। हमारे समझ सब साहिबान को आ रही है। मैं एक आदत है, मैं आपकी दुआओं से 3 जगह पे मुहर्रम ड्यूटी दे रहा हूँ और 2-3 मजालस सियासत दिन की जरूर होती है। कोटली शिखाने में मेरे साथ जो जाकिर पढ़ते हैं वो बैठ के थोड़ी बहुत मेरी तकरीर सुनते हैं। तो राती मैंने आते नबी अलवी साहब जिन्ना तुसी जोर लाते हो मुहर्रम तो सब किस तरह पूरा करना है। मैं क्या बात यह है कि जब मैं मजलिस के लिए जाता हूँ तो मैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ करता हूँ, मालिक इसको तू पूरा कर, अगर अकली तुझे मंजूर है तो मैं पढ़ लूंगा। ये मैं अपनी जो तरीका है, मैंने खिदमत जो है वो आपकी मुकम्मल करनी है। अजीब तरीके शिया अजीब काम करते हैं, मातम ना करें, जुलझना ना निकालें। ये जुलूस कहाँ से आ गया है? अगर आप पसंद फरमाएं तो मैं नबी का जुलूस ना आपको दिखाऊं, अगर आप पसंद फरमाएं तो एक नबी ने जो जुलूस निकाला मजलूम के लिए मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। देखना चाहते हैं ना? जो देखना चाहते हैं दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल के वापिस आए, बाप के सामने नकली खून लगा के कुर्ता पेश किया। मेरा यूसुफ कहाँ? जी भेड़िया खा गया। हजरत याकूब ने कुर्ते को देखा, नबी मुस्कुरा कर कहते हैं पागलो कैसा भेड़िया था, यूसुफ खा गया, कुर्ता फटा था कि नहीं? तो बंदा समझ रहे मेरी गाल में, तो बंदा समझ रहे मेरी गाल में। यानी नबी को एक दलील मिली है कि मेरा बेटा जिंदा है। जी भेड़िया खा गया, हाँ। याकूब अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, जंगल के तमाम भेड़िए आ गए। यार मेरा सलाम है उन भेड़ियों को जो जानवर होकर नबी की आवाज पे आ गए। और बोलो ना, बोलो 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 यार। 5 मुहर्रम को मजलिस है, जो नहीं सुनते 5 मुहर्रम की मजलिस है और ऐसे मेरा मजमा मेरा पूरा साथ नहीं दे रहा। आगे नबी ने सामने खड़ा किया, गर्दन झुकाकर जंगल के भेड़िए खड़े हैं। याकूब ने पहला जुमला कहा, वो भेड़िया गर्दन उठाए जिसने मेरे यूसुफ को खाया। भेड़िए ने दुआ मांगी, अल्लाह तू जुबान दे, तेरे नबी से बात करूं। जुमला अगर समझ गए तो यहाँ नहीं, समझे
ये मजलिस चुक है। करबला में इमाम के कुब्बे के नीचे आप सुन रहे हैं, भेड़िए ने मालिक जुबान दे तेरे नबी से बात करूं। जुबान मिली, सर उठाकर भेड़ियों का सरदार कहता है, शाह नबी अल्लाह, हम इतने कमीने नहीं जो तेरी शरीयत को खाएं। ओए होए 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 ओए होए होए तारीख का कससुल अंबिया में से लफ्ज है, नतीजा मैंने देना है, साथ आपने देना है। शाह नबी अल्लाह, हम इतने कमीने नहीं, शाह नबी अल्लाह, हम इतने बगैरत नहीं जो तेरे बेटे को खाएं, जो तेरी सुरीयत को खाएं, जो तेरी नस्ल को खाएं। यानी हम पर अल्लाह ने नबी की सुरीयत का, नबी की आल का गोश्त हराम कर रखा है, गोश्त हराम कर रखा है। मेरे दोस्तों, भेड़िया भी जानता है नबी की आल का गोश्त हम पर हराम है। जो नबी की आल को तकलीफ ना पहुंचाने का वादा तो भेड़िया भी कर रखा है। जो नबी की आल का कत्ल करे वो कितना बड़ा बगैरत होगा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। दूसरी दलील, मेरा बेटा जिंदा है। फिर नबी ने मलकुल मौत को बुलाया, तूने मेरे यूसुफ की रूह कब्ज की है? फरमाया नहीं। चार बातें हैं, नबी इल्मे गैब का मालिक, नबी ने कुत्ते को सलामत देखा, नबी ने जब फरिश्ते से पूछा, नबी ने जानवरों से पूछा, अब तो ना रो। तो फरमा रहे हो कि नहीं? नबी रोता, कैसे रोता? कुर्ता उठा के गली में चलता, लोग पूछते याकूब क्यों रो रहा है? कहा ये कहते कि मेरे यूसुफ को भेड़िया खा गया है। तुम देखो कुर्ता फटा तक नहीं। यार मेरा साथ दो, बड़ा नतीजा देना चाहता हूँ, बड़ा नतीजा देना चाहता हूँ, बड़ा नतीजा देना चाहता हूँ। ये कहते हैं यूसुफ को भेड़िया खा गया, कुर्ता फटा तक नहीं। जब लोग कहते तो लोग कहते तेरे बेटे झूठ बोल रहे हैं, तेरे बेटे गलत हैं, तेरे बेटे कसूरवार हैं। अब बेटे बाप के पास जाते, बाबा घर बैठ के रोया कर। हाय 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 हाय। बेटा बाबा घर बैठ के रोया कर, बाबा कुर्ता उठा के साथ ना लाया कर। अब पार्टियां क्या दो, एक यूसुफ से मोहब्बत करने वाला, एक यूसुफ पर जुल्म करने वाला। अब बाजार में कौन आता जिसको यूसुफ से मोहब्बत है? बाजार से वापस कौन भेजता जो यूसुफ का कातिल है? पार्टियां दो हैं, एक हुसैन से मोहब्बत करने वाले, एक हुसैन के कातिल पर लानत करने वाले। हम सामान उठा के गली में जाते हैं, कातिल हमको वापस भेजते हैं। ये इन भाइयों को भी समझ आ रही है जनाब आपको? आप नारे में शामिल नहीं हो रहे, दोनों हाथ बुलंद करके नारा है। अजीब इत्तेफाक है कि ये जी इन्होंने हुसैन बादशाह को खुद शहीद किया, अब खुद ही मातम कर रही है, अब खुद ही जंजीर चला रही है, अब खुद ही जुलूस निकाल रही हैं। इन्होंने खुद शहीद किया था, अब मातम कर करके, ये जुमला स्पेशल मेरा मातमियों के लिए है। माशाल्लाह सारे मातमी हो, लेकिन जो मातमी को आपकी अजमत का जुमला है, मिंबर पे खड़ा होके 14 को हाजिर नाजर समझकर मेरे मालिक का फरमान है, हमारे बाअमल मातमी पर जहन्नम की आग हराम है। मौलवी जाकिर का घंटे 2 घंटे पढ़ना,
मालिक के मातमी का 5 मिनट धूप में खड़े होकर मातम करना मातमी का सवाब अफजल है। ये अजीम इबादत करते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि इन्होंने खुद मारा है, अब मातम कर करके माफिया मांग रहे हैं। चलो यार बात पे बहस करते हैं कि मातम करना ठीक है या नहीं, जायज है या नहीं। इतना तो तुम भी 1400 साल के बाद मान गए ना कि मातम करने से माफी मिल जाती है। मातम करने से माफी मिल जाती है। चलो इस वक्त ना पब्लिक मातम कर रही है, मैं तकरीर कर रहा हूँ, सारे बैठ के सुन रहे हैं। आप भी तो अक्सर कहते हैं जी मजलिस में जाने को दिल करता है, मातम करने पे दिल नहीं करता। तो मेहरबानी करो, अब कोई बंदा मातम नहीं कर रहा, आके मजलिस में बैठ जाओ। ये मेरी शिया कौम भी नाराज ना हो कि मौलवी साहब मातम करने की छुट्टी दे रहे हैं। जो बंदा 2-4 मजलिसें अली हक की सुन लेता है फिर उसे पूछना नहीं पड़ता मातम हलाल है या हराम है, जायज है या नाजायज है। आओ तो सही, उनके बगैर कोई उनकी मजलिस में आकर बैठो, उनके जिक्र में आकर बैठो, जिन पर दरूद पड़े बगैर किसी की भी नमाज नहीं होती। खुद मारा, अजीब इत्तेफाक है तुम्हारा, खुद मारा हुसैन बादशाह को शियों ने। मैं बार बार जोर दे रहा हूं इसलिए कि कल परसों टीवी पे एक मौलवी कह रहा था कि खुद मारा, मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने परसों में एक तकरीर की, फिर आज आपके सामने दो जुमले कह रहा हूं कि खुद मारा है। अब ये मेरा मोहतरम सुन्नी शिया का मजमा, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मुझे ये बताए कि सैयद शुहदा को शहीद करने के लिए हम तो नहीं ना गए, हम नहीं गए, बादशाह को शहीद किया, यजीद ने शहीद करने वाला बादशाह को यजीद कमीना ना माचीवाल के शिया गए, ना कोई और जगह के गए, ना मराड़िया के गए, इस इलाके का कोई शिया बादशाह को शहीद करने नहीं गया। तुम कहते जी खुद मारा है, फिर हम नहीं गए, कत्ल किया यजीद ने। तो जब तुम कहते हो जी ये शियू ने मारा है, फिर यजीद आपका जब लगता कोई नहीं। यार तो जो दे फरमाओ, तो जो दे फरमाओ ना शायद ये सारी गल मान लेनी चाहिए किसी बंदे की, जड़ी करे मान लेने से कोई अर्ज नहीं। फिर उसको देखते हैं, तज्जिया करते हैं, बात है या नहीं। मैं गड़े में मुंह डाल के बात नहीं कर रहा, स्पीकर पे अलवी गुजारिश कर रहा है कि बादशाह को शहीद करने के लिए कोई शिया इधर का, पाकिस्तान का, इंडिया का नहीं गया, बल्कि 61 हिजरी में यजीद ने बादशाह को शहीद किया। तुम कहते हो ये यजीद जो है ये शियू का ही है, इन्होंने जो मारा है। जब यजीद हमारा है तो फिर हमारी अपनी मर्जी है, यजीद पर लानत ऊपर से शुरू करें। समझ नहीं आ रही जनाब आपकी। जब कहते हैं कि शियू ने खुद मारा है तो हमारी अपनी मर्जी है, जब है ही हमारा तो जो फरमा रहे हो कि नहीं। शायद एक बंदा गली में अपने बेटे के मुंह पे जोर से तमाचा मारे और आप कहे ओए क्या कर रहे बेटे को क्यों मारे, उसने कहना नहीं शादी आपको क्या, बेटा मेरा अपना है। और फरमा रहे हो कि नहीं, मैं एक तमाचा मारूं, मैं 2 तमाचे मारूं, जब यजीद है ही हमारा, हमारी अपनी मर्जी है, हम यजीद पर लानत करें, यजीद के बाप पे लानत करें, यजीद की माँ पे लानत करें, यजीद की दादी पे लानत करें, यजीद के दादे पे लानत करें। जब लानत यजीद पे करते हैं, नाराज कोई होता है तो बता देता है यजीद हमारा नहीं किसी और का रिश्तेदार है।
جی ماتم کرنا گناہ ہے. خود ہمارے ماشاءاللہ ماتم کرنا گناہ ہے. چلو ٹھیک ہے، کیونکہ 2-4 دن میرے بھی درس آل محمد میں گزری ہیں. فقہ میں گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو ماننے کے لیے یار تیار ہیں. آؤ بات چیت کرو. ہم تو ماننے کے لیے، آپ کی بات پہ عمل کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. فقہی اصطلاح میں گناہ کس کو کہتے ہیں؟ سارا مجمع توجہ فرمائے، چونکہ راستہ کیا گزر گئے، آپ نے ادھر توجہ نہیں کرنی. ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو گناہ کسے کہتے ہیں؟ چونکہ بچے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں ایسے دلائل اپنی قوم کے سامنے رکھ کر جاؤں جب کسی مقام پر علی ولی اللہ کا منکر کوئی سوال کرے تو میری قوم کے کسی فرزند کا سر نہ جھکے. گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ ہے کیا؟ لوگ جو ڈیفینیشن 73 فرقے کے مولوی کرتے ہیں گناہ کی، وہ صرف یہ کہ ہر وہ کام جس کو چھپ کے کیا جائے، کر کے چھپایا جائے، جب کوئی پوچھے انکار کیا جائے. بات میں توجہ بالخصوص فرمائیں. گناہ کیا ہے؟ جس کو چھپ کے کیا جائے، کر کے چھپایا جائے، جب کوئی پوچھے انکار کیا جائے. چوری کرنا گناہ چھپ کے ہوتا ہے، کر کے چھپاتے ہیں اور فرمارے اگر نہیں جا رہے. جب پولیس پوچھے تو انکار ہوتا ہے. زنا کرنا گناہ چھپ کے کرتے ہیں، کر کے چھپاتے ہیں، جب کوئی بندہ پوچھے تو انکار ہوتا ہے. جب تیری فقہ تعریف یہ کرتی ہے کہ ہر وہ چیز گناہ ہے جس کو چھپ کے کیا جائے، کر کے چھپایا جائے، جب کوئی پوچھے تو انکار کیا جائے. آتے حسین کا ماتم کس زمرے میں آتا ہے؟ ہوئے 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 نہیں، میرا ساتھ دو، میرا ساتھ دو، میرا ساتھ دو یار. آتے کس زمرے میں آتا ہے؟ حسین کا ماتم. گناہ کیا ہے؟ چھپ کے کیا جائے، کر کے چھپایا جائے، جب کوئی پوچھے تو انکار کیا جائے. اگر حسین کا ماتم گناہ ہوتا تو شیعہ کبھی اشتہار بنوا کے ماتم نہ کرتے. شیعہ کبھی اشتہار چھپوا کے نہ کرتے. شاہ جی آپ نے دعا دینی ہے، اب آپ کا خادم، سادات کا نوکر، چونکہ میں آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں اور مجھے جو یہ مذہب ملا ہے اس کی شاست صرف ایک وجہ ہے کہ میں اپنے گاؤں کا غریب ترین فرد تھا، انتہائی غریب. تو جمعرات کی جمعرات کو میرے والد صاحب کیونکہ بچپن میں دوسری تیسری پڑھتا تھا، فوت ہو گئے، تو ہمارے گھر میں گل سیدھی کرنی چاہیے تھی، چھپانے نہیں چاہیے. لوگ روٹی دینے آتے تھے صدقے کی، تو والدہ صاحبہ مجھے کہتی تھی بیٹا جب کوئی سید روٹی دینے آئے نا تو جہاں سید قدم رکھے اس جگہ کو دیکھا کر. میں نے کہا اماں جی کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جہاں سید قدم رکھے نا اس خاک کو اٹھا کے چھت پہ پھینک دیا کر تاکہ ہمارے جو قدم ہے وہ سادات کی قدم پر بھی نہ پڑے. میں سمجھتا ہوں یہی میری ماں کی شرافت مجھے در علی تک لے آئی ہے. شاہ صاحب امتی عرش پہ بھی رہتا ہو سادات کی نالائن سے کم تر ہے. کوئی بھی امتی ہو. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مالک نے جو گناہ کی تعریف کی ہے، نیکی کی تعریف کی ہے، مالک فرماتے ہیں ہر وہ کام جس کو کرنے کے بعد تمہیں خوشی محسوس ہو وہ نیکی ہے. تو جو فرما رہے ہو میں تمہیں 5 مرغوں حیبر خندق نہیں سنانا چاہتا. مالک میرے کیا فرماتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کو
کر کے تمہیں خوشی محسوس ہو وہ نیکی ہے. ہر وہ کام جس کو کرنے کے بعد تمہارا ضمیر پچھتائے ہائے 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 وہ گناہ ہے. نیکی کیا؟ جس کو کرنے کے بعد انسان کو خوشی محسوس ہو وہ ہوتا ہے نیکی. جس کے کرنے کے بعد انسان کا ضمیر پچھتائے وہ ہوتا ہے گناہ. شیعہ کا ماتمی ماتم کر کے خوشی محسوس کرتا ہے. ہائے 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 شیعہ ماتمی ماتم کر کے خوشی محسوس کرتا ہے. اگر میرا ماتمی ماتم کرتا ہلکے میں مر جائے نہ ماں پچھتاتی ہے نہ باپ پچھتاتا ہے. جی نہیں بس میں کہیں کر لوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. حکومت ہے جی گلیوں میں نہ لے کے جائیں پرمٹ بنوائیں. یار سوچو تو صحیح نا. ملک ہے پاکستان بنانے والے کے محمد علی فاطمہ. نام سنو نام سنو. شاہ جی ملک ہے پاکستان بنانے والے کون ہیں؟ محمد علی فاطمہ. محمد علی جناب بہن فاطمہ. جہاں یہ پاک نام جمع ہو جائیں پھر پاکستان بنتا ہے. ہائے ہائے بنا. اس ملک میں تھیٹر کے لیے تو پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور جو فرما رہے ہو کہ نہیں یار یہ کتے لگانے کے لیے تو ضرورت نہیں ہے. یہ حسین کے ذکر کے لیے ضرورت کیوں ہے؟ تم کس یزید کے کرتوت کے پردہ ڈالنا چاہتے ہو؟ آؤ اگر تمہاری ضد ہے ہم ہیں وہ قوم جو امن چاہتے ہیں جو سکون چاہتے ہیں جو اس ملک کی بقا چاہتے ہیں. لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ شیعوں کو ہم چار دیواری میں بند کر کے اس مشن کو ختم کر دیں گے خبردار ہماری سلو کو ہماری کمزوری نہ سمجھنا. اگر ہم لڑنے پہ آ جائیں تو علمدار کی طرح لڑتے ہیں. اگر اڑنے پہ آ جائیں جعفر تیار کی طرح اڑتے ہیں. ایسے نہیں دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. یہ جلوس حسین کی محبت میں ہے یزید کی مخالفت میں ہے. یہ جلوس ہماری نیت کی. یہ جلوس مخالفت کرتا ہے یزیدیت کی. اگر یہ علاقہ اگر یہ گاؤں اگر اس ملک والے یہ چاہتے ہیں کہ شیعوں کا جلوس گلی میں نہ جائے شیعوں کا جلوس گلی کے اندر رہے بھائی کوئی لڑائی نہیں. جائے شاہ صاحب بسم اللہ. کوئی جھگڑا نہیں کوئی فساد نہیں. ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. میں اپنی قوم کا حاضر ہونے کی حیثیت سے سادے کاغذ پہ لکھ کر دیتا ہوں شیعہ گلی میں جلوس لے کر نہیں جائیں گے. ہمارے ساتھ مذاکرات کرو ٹیبل ٹاک کرو. مذاکرات نام ہے کچھ لینے کا مذاکرات نام ہے کچھ دینے کا. کچھ مانو کچھ منواؤ. تمہیں یہی دے دینا کہ جلوس گلی میں نہ جائے. ہائے حسین گلی میں نہ کھو یزید پہ لعنت گلی میں نہ کھو. ٹھیک ہے ہم گلی میں نہیں جاتے چار دیواری کے اندر رہتے ہیں. تم بھی اپنی ساری تاریخ اسلام کو اکٹھا کر کے نماز جعفریہ سے لے کے اصول کافی تک کچی روٹی سے لے کے بخاری شریف تک ایک بات تم دکھاؤ ہم اندر چلے جاتے ہیں. ایک بات تم پیش کرو ہم گلیوں میں نہیں رہتے. ایک بات تم دکھا دو ہم سلجنا لے کے ماتم گلیوں میں نہیں کریں گے. ہم گلی میں نہیں جائیں گے. تم کتاب
यजीदियत का मुकाबला बंद कमरे में किया था या खुले मैदान में किया था? मेरे सुनने भाइयों आओ, लेकिन मेरे मौला ने यजीदियत के मुकाबले के लिए बंद कमरे का इंतखाब नहीं किया, बल्कि वो इज्जत नवाब बीबियां जिनके पर्दे की खातर पर्दा बना था, उनको साथ लेके ज़हरा के लाल ने उस बीबी को साथ लेकर जो अपने नाना के रोजा पर भी आधी रात को जाती थी, वो बीबी जिसकी मां का जनाजा आधी रात को उठा था, जब जनाजा उठा चंद कदम जनाजा चला, जनाजे के आगे आगे जनाबे सुलेमान लाइट पकड़ के चल रहे थे, जो उस जमाने में थी। अली बादशाह को जनाजे के नीचे, मां के जनाजे के नीचे कोई साया महसूस हुआ, देख के पलट के देखा तो सैयदा ज़ैनब थी। अली ने जनाजा घर में रखा, घर में रख कर कहते हसन पहले घर बहन को पहुंचा गया। मुझ अली की गैरत ये गवारा नहीं करती कि सलेमान जैसे सहाबी की नजर मेरी ज़ैनब पे पड़ जाए। उस बीबी को साथ लेकर मेरे मौला ने दर्स दिया। इसी दर्स पे आज तक हम हुसैनी कायम हैं। मेरे मौला ने हमें पैगाम दिया था, हुसैनियों मैं यजीदियत के मुकाबले के लिए तन्हा नहीं जा रहा, ज़ैनब को भी साथ लेके जा रहा हूँ और रुकैया और कुलसूम को भी साथ लेके जा रहा हूँ। तुमने जब कभी मुझे मनवाना हुआ तन्हा ना आना। अजरुकुम अल्लाह। जवानों शर्म ना करो, आज 5 मुहर्रम है, थोड़े दिनों का मेहमान रह गया बतूल का बेटा। ये 5 मुहर्रम का बीबी ज़ैनब के क़याम को बदमाशों की फौजें घेर रही हैं। जब कोई काफिला आता है बीबी कहती है पिज़्ज़ा देखना कौन आया है, बीबी कहती है तेरे वीर के कातिल आए हैं, रो कर कहती है अम्मा जिस तरीके से ये आ रहे हैं मुझे यकीन हो गया मेरा हुसैन बचता कोई नहीं। आज रुको, वो मुझे मेरा शिया खड़ा होकर बताए, कोई एतराज नहीं। जब उसकी माँ ने, उसकी बहन ने, उसकी बेटी ने पूछो, ये लवारिस बीबियां नहीं, ये वो बीबियां क्या जिनको भाई पर्दा करवा के कॉलेज छोड़ने जाता है, पर्दे में कॉलेज से वापस लाता है, लेकिन जब मजलिस की बात होती क्या वीर खुद छोड़ के आता है और होकर कहता है मेरी बहन तू जाके मस्तूरात में बैठना, मैं मर्दू में बैठूंगा, तू कुबरा का मातम करना, मैं अली अकबर का मातम करूंगा, तू सुगरा की गरीबी को रोना, मैं असगर की यतीमी का मातम करूंगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह इस गम के सिवा कोई गम ना दे। किसी शिया ने आज तक अपनी किसी माँ को, अपनी किसी बहन को मजलिस में आते हुए कभी नहीं रोका। क्यों? अगर हुसैन तन्हा आते हम भी तन्हा आते। माशाल्लाह शुरू से मैं ये सुनते हैं, बस 2 जुमले और मैं दुआ मेरे हिस्से की ड्यूटी होगी। शाह साहब जितने सैयद बैठे हो, जिनके चेहरों की मैं जियारत कर रहा हूँ, जिनका मुझे पता है, जिनका मुझे नहीं पता, सदात इस बात की गवाही देना इमाम हुसैन ने मदीना आसानी से नहीं छोड़ा। अल्लामा नसीर इस्तिहादी अल्लाह मकामा हो के लफ्ज के, वो कहते हैं हुसैन के लिए मुश्किल था, अकबर की बर्छी से भी मुश्किल था नाने के मिजार को छोड़ना। और जो बंदा
बादशाह का मदीने से चलना सुन के नहीं ना रो सकता, उसको अली अकबर बादशाह की बर्छी पे भी रोना नहीं आता। क्यों? ज़की सियालकोटी ने कहा था ना कि लाशों को रस्सियों में जकड़े लिए फिरो, रसूल की बेटियां तो घर से निकलते ही मर गई। कि शाम के बाजारों में बीबी ज़ैनब का जनाजा गया है, शाम के बाजारों में बीबी कुबरा का जनाजा गया है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कैसे मेरे को ऐसा पूरे लफ्ज में एक दफा कह दो ना, हाय ज़ैनब। मेरे मालिक 28 रजब की रात को ना जवाना मातम करने वालों बादशाह नाने के रोजे पे आए। मेरे मालिक ने नाने के रोजे पे बैठे नहीं ना, सजदो जिस तरह कोई बच्चा अपने किसी जवान के पहलू में लेटता है ना, बादशाह नाने की कब्र के साथ लेट गए। एक हाथ नाने की कब्र पर रख के जिस तरह कोई बड़ा दुखी अपने दुख सुनाता है, रो कर कहते हैं नाना और मेरा नबियों का सुल्तान नाना, नाना हुसैन तुझे आखिरी सलाम करने आया है। नाना दिल नहीं करता तेरा रोजे का चिराग भूल करके जाऊं, नाना दिल नहीं करता माँ की मिजाज छोड़ के जाऊं। आवाज है हुसैन फिर जाता क्यों है? आवाज आती है नाना मुझे यकीन है अगर मैंने मदीना ना छोड़ा तेरी उम्मत मुझे तेरे रोजे पे कत्ल कर देगी। हुसैन नहीं चाहता मेरे नाने का रोजा मकतल का बन जाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमले मसाइब के दो रह गए हैं ताकि गिरिया मुकम्मल हो जाए। जो बीबी शाम से आपके आंसू लेने आई है ना, वो बीबी आपसे राजी हो जाए। रोने वाले अज़ादारों, एक दुआ तो रोती हुई आंखों से मांगो। बोला तुझे हुसैन की बीमार सुगरा का वास्ता, बोला तुझे सैयदा सकीना के सफेद भालू का वास्ता, शफीर बादशाह को एक मातमी बेटा अता फरमा जो इस अज़ा खाने में अज़ादारी का इह्तिमाम हो सके। पढ़ू किस तरह की ना तैयारी नहीं, वक्त नहीं, तैयारी नहीं पढ़ सकता। 28 रजब को मेरे नबी के एक सहाबी हैं, अली बादशाह के साथी हैं, जिनका नाम है हजरत उर्वा। तो सलात बैठे हो, किताबों का मुताला करते हो, इनकी दोनों आंखें जंग जबल में जाया हुई। बादशाह ने कहा तू मेरा बड़ा अच्छा सहाबी। एक दिन आया बादशाह के पास, अगर कहता या अली बड़ा करीम हो आंखें दे दो, बादशाह फरमाते हैं देने पे कुदरत रखता हूँ लेकिन ना ले, एक दिन तू फख्र महसूस करेगा तू अंधा बेहतर था। ये उर्वा जी बिस्मिल्लाह मुझसे पहले पहुंच गए हो ना। हर हुसैनी के दिल में हुसैन की कब्र है। कौन सा जवान अज़ादारों, रोने वालों, जवानों शर्म करके ना रोना कि जब मैं रोऊंगा मेरा साथी मेरा मुंह देखेगा, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया है। मेरी माँ बहनों तुम भी शर्म करके ना रोना, हमारे रोने की आवाज मर्द सुनेंगे। मैं उसका जुमला पढ़ रहा हूँ जो अकबर के कातलों में रोती गई है, जो रो रो के कहती थी मेरा अकबर बेटा तेरा कातल मेरे मामल के सामने आके मुस्कुराता भी है और मुस्कुरा मुस्कुरा के कहते बीबी तेरे अकबर को नेज़ा मैंने मारा था। अजरुकुम अल्लाह। मजलिस नहीं, जन्नत का माहौल है, जन्नत का माहौल है। वहाँ किसी मासूम का रूह मजलिस में होता है। जब मोमिन अज़ादारों देखो ना, एक छोटा सा बच्चा है जिसको पता है नहीं रोना किस चीज का नाम है, इसको पता चल गया ना आज और मोहम्मद ने मदीना छोड़ दिया है। सैयदा उर्वा आंखों से नबी ने, कानों से बहरे, कितना बहरे, बादल गरजता है, ये आवाज नहीं सुन सकते। जब 28 रजब, आप खुद अंदाजा करो ना क्या आलम होगा बीबी के मदीना छोड़ने का। जब 28 रजब को मेरी मखदूमा ने मदीना छोड़ा है ना, ये आधी रात को अपनी जवान बेटी के कंधे पे हाथ रख कर कहते हैं बेटी मैं तो बदनसीब हूँ जो बादल गरजने की आवाज नहीं सुन सकता। ये कौन सी बीबी कह रही है वाह मोहम्मद, ये
हाय हुसैन। रोने वालों अज़ादारों, काफिला तैयार हुआ, मेरे नबी का पाक खरम बीबी उम्मे सलमा आखिरी जुमला कहता कि जिसकी नुकान रह गई उसकी नुकान का सामान पैदा हो जाए, पता नहीं कल वो रोएगा जो कल होगा। अज़ादारों, ये बीबी उम्मे सलमा मेरे मालिक के पास आई, आकर कहती है हुसैन इराक ना जा, हुसैन ना जा करबला, हुसैन तेरे नाने ने मुझे कहा था उम्मे सलमा जब मेरा हुसैन इराक जाए फिर जाके वापस मालिक फरमाते नहीं, मैं नाने के मिजार को मक्तलगाह बना नहीं देख सकता। हाय मेरे मौला, नानी मैंने जरूर जाना, जब कहा ना मैंने वो मातमी जवानों, बीबी कहती है फिर तो इमाम है हुज्जत खुदा, मुझे मदीने में करबला दिखा। अज़ादारों, जवानों, मातमी जवानों, जवानों तुम्हारे हिस्से का जुमला है, जब कहा ना मुझे करबला दिखा, बोला फरमाते हैं नानी मेरी दो उंगलियों के दरमियान देख, तुम्हें भी नजर आएगा। जब मेरी मखदूमा ने देखा ना, अल्लामा फरमाते हैं बीबी को गश आया, बीबी उम्मुल बनीन ने तलियां भरी, जब बीबी को होश आया ना रोकर कहती है हुसैन ये झोली फैला के टुकड़े चुनने वाला कौन है? आवाज आती है ये तेरा हुसैन है, ये टुकड़े में हसन की निशानी कासम के चुन रहे हूं, उम्मत ने मेरे कासम के शेरे करबला में रोल देने हैं, मेरे कासम के शेरे रुलने के, मेरी कुबरा का दाज लूटा जाने। आखिरी जुमला, बिल्कुल आखिरी जुमला, मौला इस मजलिस को कबूल फरमाए, मौला मेरे भाई से ये सफीर की, मेरे मुर्शिद की ये मेहनत कबूल और मंजूर फरमाए। अज़ादारों, बीबी फरमाते हुसैन मेहरबानी कर, मैं माँ होके तेरे नबी नाने का हरम होके गुजारिश करती हूँ एक दफा मुझे फिर मदीना दिखा। रोने वालों, जो मेरे सुन्नी भाई बैठे मातम नहीं कर सकते, इनके गम में रोना तो इबादत कहना, जो शिया मातम करते हो, मौला अली अकबर का मातम हुआ है 10 मुहर्रम करबला, मौला अब्बास का मातम हुआ है 10 मुहर्रम करबला, मौला असगर का मातम हुआ है 10 मुहर्रम करबला। हुसैन वो मजलूम है जिसका मदीने में मातम हुआ है। अज़ादारों, जब अब बीबी ने कहा ना हुसैन मुझे करबला दिखा, जवानों मातम कर लेना, जब बीबी ने देखा है ना, बीबी ने जल्दी कहा हुसैन उंगलियां वापस हटा, उंगलियां हटी, बीबी ने मातम शुरू किया, कहती है हाय हुसैन, कहती है वाह हुसैन, बीबी